Students, last lecture I have discussed about introduction of a phrase under which what does mean phrase, then what are the conventions, what are the formal and functional labels of a phrase while analyzing. Means when you want to analyze the words in a phrase and a phrase in a clause, there are some formal and functional labels we have discussed about them. We know that there are 6 phrases, and today we are going to discuss about noun phrase. Noun phrase makes noun more specific. Here I have given an example, woman. The word woman is a non-specific. It means any woman. But when we say clever woman, that is specific. Means here the word clever can modify the noun woman. Woman म्हटले की कोणतीही स्त्री. But clever woman means particular woman who is a clever. So it becomes more specific. As we are discussing about noun phrase deals with or consists of 2 elements. Which are they? They are modifier and head word. Modifier means modifier is a word which can modify the noun. Modifier is an optional element, and the head word is an essential or compulsory or obligatory element. There are 2 kinds of modifiers. म्हणजे नाउन फ्रेजमध्ये नाउन किंवा हेडवर्ड असणं गरजेचंच आहे. मी म्हटले की अ क्लेवर बॉय. आता अ क्लेवर बॉय इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इट इज अ फ्रेज. देर आर 3 words: a, clever and boy. In these 3 words, boy is very important, not clever, not a. Okay, a and clever are the modifiers. There are 2 kinds of modifiers. One is a pre-modifier and second is the post-modifier. What does mean? The questions come in our mind. What does mean pre-modifier? Pre-modifier are the words which come before the head word, and post-modifiers are the words which come after the head word. Okay. There can be number of modifiers. म्हणजे एकच मॉडिफायर असं नाही. हेडवर्ड हा एकच असतो, हे लक्षात घ्या. But modifiers are different. The structure of noun phrase is given that noun phrase is equal to modifier plus head word plus modifier. म्हणजे there are 2 kinds of modifiers: pre-modifier and post-modifier. Okay. Means basic information I have given.
the structure of the noun phrase is modifier plus head word plus modifier. Okay. In a noun phrase, the head word is a compulsory element and modifiers are the optional elements. The words which come before the head word, they are called pre-modifiers, and the words which come after the head word, they are called the post-modifiers. Idea is clear here? Then which word, the question in our mind, the which words come as head word in noun phrase. आता नाउनच केवळ नाउन फ्रेजमध्ये हेड वर्ड म्हणून येऊ शकतो का? नाही आहे. त्याशिवाय काही आणखी शब्द आहेत. मीन्स देअर मे बी नाउन, प्रनाउन, ॲडजेक्टिव्ह, इन्युमरेटर ऑर जेनेटिव्ह फ्रेज. हे लक्षात घ्या. म्हणजे आपला समज असा होतो की नाउन फ्रेजमध्ये नाउनच फक्त हेडवर्ड असतं असं नाही आहे. सी अ पेन. Okay, I have enclosed in round brackets. I have given information in the conventions. Yes, phrases are enclosed in a round brackets. A pen is a phrase. A is a modifier and pen is a noun. Okay. This book. This is the modifier and book is the noun. म्हणजे पेन हे जे आहे हे काय आहे? हा हेडवर्ड आहे. आणि बुक हा सुद्धा हेड वर्ड आहे. बट दे आर द नाउन्स. ओके. मीन्स नाउन्स कम ॲज अ हेड वर्ड्स. देन प्रनाउन. म्हणजे नामासाठी आपण एखादा शब्द वापरतो. आपण म्हणतो का राम केम, राम रोट, राम सँग. म्हणजे आपण रिपिटेशन टाळण्यासाठी रामामध्ये ही वापरतो. ही इज द प्रनाउन. ही गेव मी अ बुक. एक्झाम्पल इज गिवन. आणि आय हॅव एन्क्लोज्ड दॅट द ही इज द प्रनाउन इन राउंड ब्रॅकेट्स. म्हणजे हिअर ही इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस अ सेंटेन्स. बट इट इज अ नाउन फ्रेज. मीन्स नाउन फ्रेज मे बी ऑफ वन वर्ड ऑर मेनी वर्ड्स. म्हणजे नाउन फ्रेजमध्ये फ्रेज म्हणल्यानंतर आपल्याला काय होतं की अनेक शब्द असतात असं नाही आहे. एका शब्दाची सुद्धा फ्रेज असू शकते. तसं ही गेव मी अ बुक, ही इज द नाउन अँड दॅट इज द प्रनाउन. In the analysis, but you try to understand, in the analysis of the noun phrase, pronouns are called nouns. हे लक्षात घ्या. Okay. Then adjectives also come as head word in noun phrase. Give an example. The greedy has taken all health. The greedy, लालसी म्हणतो आपण, लोभी म्हणतो. बरोबर आहे. म्हणजे या ठिकाणी ग्रीडी हा ॲडजेक्टिव्ह आहे. म्हणजे स्वार्थी माणसानं, स्वार्थीनं सगळी संपत्ती हडप केली आहे किंवा घेतलेली आहे म्हणतो आपण. ओके. ओनली द ब्रेव डिझर्व द फेअर. केवळ धाडसी, केवळ धाडसी मनुष्य आहे आपण लक्षात. पण केवळ धाडसी व्यक्तीने असं पर्सन हा शब्द वापरलेला नाही. ओनली द ब्रेव पर्सन असं म्हटलेलं आहे. ओनली द ब्रेव डिझर्व द फेअर. मीन्स हिअर ब्रेव इज द हेड वर्ड अँड ओनली अँड द आर मॉडिफायर. इन्युमरेटर गणनात्मक. ऑल वेअर प्रेझेंट. सी हिअर ऑल वेअर प्रेझेंट. सी ऑल दॅट हा गणनात्मक शब्द आहे, इन्युमरेटर आहे. आणि म्हणून हा शब्द जो आहे हा इन्युमरेटर जर असला बट इट इज अ सब्जेक्ट. And we know that noun phrase functions as a subject. Then I will tell in detail about that. Then it is hers. It is hers. ते तिचं आहे. hers म्हणतो आपण. It is mine म्हणतो आपण. Okay? Means here hers is a complement. And noun phrase functions as a complement आपल्याला माहित आहे. म्हणजे मी ते पुढे घेणार आहे. Okay? See,
Means which words come as a head word in a noun phrase? First noun, pronoun, adjective, enumerator and a genitive phrase. Do you understand here? Okay. Means some concepts are clear. What does mean head word, which is very important word. What does mean modifier? I have given information. Which words play as head word in noun phrase? Actually, noun, pronoun, adjective, enumerate and genitive phrase. Okay, proceed. Here, pre-modifiers in a noun phrase. I have given structure modifier plus head word plus modifier. म्हणजे there are two kinds of modifiers. First, pre-modifier. Pre-modifiers in noun phrase. Noun phrase मध्ये कोणकोणते modifiers, कोणकोणते शब्द modifiers म्हणून येतात. Actually, pre-modifiers in a noun phrase can be determiner, can be enumerator, can be adjectives, can be noun also. हे लक्षात घ्या. म्हणजे या ठिकाणी आपणाला नाउन फ्रेज मध्ये प्री मॉडिफायर्स फर्स्ट सेंटेन्स गिवन द 3 क्लेवर स्टुडंट्स, द 3 क्लेवर स्टुडंट्स इन द क्लास बनवू शकतो आपण. म्हणजे 3 हुशार विद्यार्थी. आता या ठिकाणी स्टुडंट्स, दॅट वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट इज द हेड वर्ड अँड दॅट इज द नाउन. लक्षात, ही फ्रेज आहे द 3 क्लेवर स्टुडंट्स. I will give the list of the determiners, list of the enumerators. We can understand the adjective and nouns. Okay. Here, the is a determiner. When I taught you about the formal and functional labels, is at that time I have given the examples of the determiners, enumerators, adjectives and nouns also. The is determiner 3 संख्या आहे, गणनात्मक आहे, क्लेवर ॲडजेक्टिव्ह आहे आणि स्टुडंट्स आर अ नाउन. ओके. ओनली वन बॉय. बॉय इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बॉय इज हेडवर्ड अँड देर आर. आता प्री मॉडिफायर का म्हणलेलं आहे? कारण काय हे जे नाऊन आहेत ते नाऊन हेडवर्ड आहे आणि त्याच्या अगोदर, प्री म्हणजे अगोदर, दे कम बिफोर द हेडवर्ड. ओके. अ व्हेरी वेल्दी मॅन. सी, व्हेरी वेल्दी मॅन म्हणजे ओनली ॲडव्हर्ब आलेला आहे, 1 डिटर्मिनर आलेला आहे, 3 डिटर्मिनर आलेला आहे, द हे डिटर्मिनर आहे, सॉरी 3 इन्युमरेटर आहे, 1 इन्युमरेटर आहे. हिअर अ व्हेरी वेल्दी मॅन. आणि मी काय म्हटलं की मॉडिफायर ऑप्शनल एलिमेंट्स. आता या ठिकाणी मॅन हा शब्द महत्त्वाचा आहे. वेल्दी काढून टाकला, व्हेरी काढून टाकला, काढून टाकला तरी मॅन ह्या शब्दाला अर्थ आहे. लक्षात ठेवा, इट हॅज अ सेन्स. म्हणजे या फ्रेजमध्ये डिटर्मिनर कम्स ॲज मॉडिफायर, ॲडव्हर्ब अँड ॲडजेक्टिव्ह ऑल्सो प्री मॉडिफायर्स. राधाज बॅग. हुज बॅग? राधाज बॅग. हिअर कुणाची बॅग आहे हे महत्त्वाचं नाही, बॅग हा शब्द महत्त्वाचा आहे. दॅट इज अ नाउन. राधाज बॅग. अँड राधाज अपॉस्ट्रॉफी आय विल टेल इन डिटेल व्हेन वी विल go with the genitive phrase. What does mean apostrophe s? Radha's bag. Okay. Then his house. Whose house? His house. म्हणजे his, mine, hers मी दिले ना उदाहरण. his is genitive phrase and house is very important. कुणाचं घर? his. means that word his actually it came before हाऊस. तो कुठं आलेला आहे? हाऊसच्या अगोदर आलेला आहे. सो दॅट अगोदर म्हणजे प्री. देन इट इज अ स्टोन बिल्डिंग. आय हॅव गिवन. म्हणजे नाऊन फ्रेजमध्ये नाऊन सुद्धा मॉडिफायर म्हणून येऊ शकतो. इट इज स्टोन बिल्डिंग. आता या ठिकाणी दगडाची इमारत. या ठिकाणी दगड महत्त्वाचा आहे का इमारत महत्त्वाची आहे? इमारत महत्त्वाची आहे. इट इज बिल्डिंग म्हणतो आपण. हे लक्षात घ्या. ती इमारत आहे पण कशाची आहे? दगडाची आहे. आणि स्टोन हे काय आहे? नाऊन आहे.
हे लक्षात घ्या. मीन्स हिअर डिटर्मिनर, इन्युमरेटर, ॲडजेक्टिव्ह, ॲडव्हर्ब, जेनिटिव्ह फ्रेज come as pre-modifiers in noun phrase. Okay, did you get idea? Yes, okay, go ahead. Post modifiers. See, post modifiers म्हणजे हेडवर्ड नंतर येणारे modifiers. Post modifiers are the words which come after the headword. Here in noun phrase, post modifiers can be preposition phrase, relative clause, adjective phrase, adverb phrase and noun phrase in apposition. जसं नाउन हा नाउन फ्रेजमध्ये हा मॉडिफायर म्हणून येतो, तशाच पद्धतीने नाउन फ्रेज सुद्धा पोस्ट मॉडिफायर म्हणून नाउन फ्रेजमध्ये येऊ शकते. हिअर नाउन फ्रेज, सी हिअर, द मॅन विथ द बॅग. द मॅन हा महत्त्वाचा शब्द आहे. कुठला? विथ द बॅग, की ज्याच्याकडे बॅग आहे. द मॅन बॅगेसहित मनुष्य जो आहे, लक्षात ठेवा. बट विथ द मॅन, विथ इज द प्रिपोजिशन. ओके, आय विल टेल डिटेल अबाउट द प्रिपोजिशन फ्रेज व्हेन वी विल गो विथ इट. द मॅन विथ द बॅग मीन्स द मॅन इज द हेडवर्ड हिअर अँड द वर्ड्स आफ्टर द हेडवर्ड दे आर कॉल्ड पोस्ट मॉडिफायर्स. म्हणजे विथ, आता विथ हे प्रिपोजिशन आहे आणि दॅट इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स अँड प्रिपोजिशन फ्रेज बिगिन्स विथ द प्रिपोजिशन. ओके, देन रिलेटिव्ह क्लॉज, द मूवी कोणती? दॅट आय लाईक मोस्ट. द बुक which is written by Shakespeare. The shirt whose color is green. हे रिलेटिव्ह क्लॉज म्हणतो आपण. द मूवी, विच मूवी? दॅट आय लाईक मोस्ट. मीन्स क्लॉजेस आर एन्क्लोज्ड इन स्क्वेअर ब्रॅकेट. सी हिअर, मीन्स दिस ब्रॅकेट इज स्क्वेअर ब्रॅकेट. टोटली दिस इज द राउंड ब्रॅकेट. मीन्स फ्रेजेस आर इन्क्लोज्ड इन अ राउंड ब्रॅकेट अँड क्लॉजेस, रिलेटिव्ह क्लॉज म्हटलेलं आहे मी, लक्षात ठेवा. अँड दॅट द क्लॉज इन्क्लोज्ड इन actually here the square bracket. Okay, means that is the relative clause. Then adjective or adjective phrase, something serious. Here something serious, something is the head word. हे लक्षात घ्या. something serious, serious is the adjective. आपल्याला माहिती आहे, देअर मे बी कन्फ्युजन युअर माइंड की ॲडजेक्टिव्ह हा शब्द हा नामाच्या अगोदर येतो आणि नामामध्ये विशेष माहिती सांगतो. But here adjective comes as also post modifier is in a noun phrase. Someone very special. हे लक्षात घ्या. तर व्हेरी हे ॲडवर्ब आहे आणि स्पेशल हे नाउन आहे, सॉरी ॲडजेक्टिव्ह आहे. आय विल टेल द स्ट्रक्चर ऑफ द ॲडजेक्टिव्ह फ्रेज वेन आय विल टीच यू द ॲडजेक्टिव्ह फ्रेज. देन ॲडवर्ब, द बुक्स देअर. द बुक्स त्या ठिकाणची पुस्तकं. ओके, then noun phrase in apposition. See, Ezekiel. Okay, the poet. The poet Ezekiel आपण म्हणतो. Poet is also noun. हे लक्षात घ्या. Okay. Then Jahir, the fielder. Fielder is also noun. The fielder, दोन शब्द आहेत या ठिकाणी. Fielder हे नाउन आहे, poet हे नाउन आहे आणि एका फक्त एकच असतं आपण नाउन म्हटलं असतो, पण एकापेक्षा जास्त शब्द आहेत, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आहेत, सो दॅट इट इज कॉल्ड नाउन फ्रेज. लक्षात ठेवा. मीन्स हिअर एजिकल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हु इज एजिकल? एजिकल इज द पोएट. हु इज हिअर इज द बिल्डर, असा अर्थ त्याचा होतो. ओके, देन फंक्शन्स ऑफ अ नाउन फ्रेज. तर नाउन फ्रेजचं आपण काय केलं? हेडवर्ड बघितले, मॉडिफायर्समध्ये प्री मॉडिफायर बघितलं, पोस्ट मॉडिफायर बघितलं. आता व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ मॉडिफायर? म्हणजे नाउन फ्रेज ही वाक्यामध्ये कोणकोणते घटक म्हणून येत असते. नाउन फ्रेज में फंक्शन्स ॲज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लिमेंट और ॲडवर्ब इन क्लॉज. हे लक्षात घ्या. म्हणजे
ती कर्ता म्हणून येत असते, कर्म म्हणून येऊ शकते, वाक्य पूरक म्हणून येऊ शकते, किंवा त्या ठिकाणी क्रियाविशेषण म्हणून सुद्धा येऊ शकते. नाउन फ्रेज as subject. The soldier was killed in the war. The soldier. See here, this is the totally clause, this is the sentence. So that here is a square bracket. The clause, that sentence enclosed in square bracket. Then the soldier was killed in the war. खरं तर या वाक्यामध्ये 3 फ्रेज आहेत. द शोल्जर ही एक फ्रेज आहे, वॉज किल्ड ही एक फ्रेज आहे, आणि इन द वॉर ही एक फ्रेज आहे. बट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट noun phrase only. Okay, so that the soldier is the subject and the soldier is a noun, so that group of word C, that is a noun phrase, and noun phrase functions as a subject here. Okay. Noun phrase functions as an object. There are two kinds of objects, direct object and indirect object, both. Here, she sang a lovely song. She sang a lovely song. What did she sing? Lovely song. Means this is the object. हे लक्षात घ्या. म्हणजे a lovely song was sung by her. आपण पॅसिव्ह व्हॉइस करू शकतो. आपल्याला माहित आहे की पॅसिव्ह व्हॉइस करता असताना, ॲक्टिव्हचा पॅसिव्ह व्हॉइस करत असताना, दिस सेंटेन्स इन ॲक्टिव्ह व्हॉइस ॲक्च्युली. ओके, डिराईव्ह स्ट्रक्चरमध्ये आपण हा भाग डिटेल पाहणार आहोत, ॲक्टिव्ह व्हॉइस, पॅसिव्ह व्हॉइस, म्हणजे पॅसिव्ह, पण ते बघू. मीन्स इन दिस सेंटेन्स दिस इज द नाउन फ्रेज अँड फंक्शन्स ॲज अ ऑब्जेक्ट, अँड दॅट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. म्हणजे वस्तूच्या स्वरूपामध्ये ते असू शकतं, आणि व्यक्तीच्या रूपामध्ये ते असू शकतं, ते इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ही बॉट हर अ न्यू पर्स. म्हणजे त्यानं खरेदी केलेलं आहे काय, अ न्यू पर्स. कुणासाठी? तिच्यासाठी. म्हणजे ही बॉट राधा अ न्यू पर्स. आता ह्या ठिकाणी हर आहे, त्यामुळं तुमचं कन्फ्युजन होईल. जेनेटिव्ह फ्रेज आहे ॲक्च्युली, बट वी नो दॅट ॲक्च्युअली जेनेटिव्ह फ्रेज ऑल्सो फंक्शन्स ॲज अ हेडवर्ड. तसं आपण हा हर शब्द काढून राधा लिहू. ही बॉट Radha a new purse, and purse is the thing. Means both here indirect object and direct object, both are the noun phrases. Means noun phrase functions as the object. Then noun phrase functions as a complement. Complement म्हणजे वाक्यपूरक, हे लक्षात घ्या. फॉर एक्झाम्पल, आय एम अ टीचर. फक्त मी आय एम म्हणत बसलो, आय एम. या वाक्याला काय अर्थ? मी आहे. काय आहे? आय एम अ टीचर. ओके, दिस सेंटेन्स हॅज अ सेन्स, दिस सेंटेन्स हॅज अ मिनिंग. म्हणजे वाक्यपूरक म्हणतो. म्हणजे नाउन फ्रेज फंक्शन्स ॲज अ कॉम्प्लिमेंट इन अ क्लॉज और इन अ सेंटेन्स. देर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिमेंट्स, सब्जेक्ट कॉम्प्लिमेंट आणि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लिमेंट. Subject complement is the complement which is related to the subject, and object complement is the complement which is related to the object. See, Sachin is a cricketer. Sachin is a cricketer. म्हणजे सचिन हा क्रिकेटर आहे. आता क्रिकेटर हा शब्द जो आहे, ही फ्रेज जी आहे, ही कुणाशी रिलेटेड आहे? मी सचिन इज अ क्रिकेटर, सचिन आहे म्हटलं तर वाक्याला अर्थ नाही आहे. क्रिकेटर म्हटलं की आपण, ओके, आमिर इज अन ॲक्टर. आमिर खान इज अन ॲक्टर. आता ॲन ॲक्टर हे कॉम्प्लिमेंट आहे, काढून टाकला तर वाक्याला अर्थ प्राप्त होत नाही. पण आमिर खान इज ॲन ॲक्टर म्हटलो आपण तर वाक्याला सेन्स प्राप्त होतो. आणि ॲन ॲक्टर हा शब्द आमिरशी संलग्न आहे, आणि आमिर ह्या वाक्यातला कर्ता आहे, सब्जेक्ट आहे. तर सचिन ह्या वाक्यातला कर्ता आहे. हा सचिन जो आहे की शब्द जो आहे हा कर्ता आहे. ओके, देन नेक्स्ट इज द दे, इथं स्पेल चाललं आहे, दे सिलेक्टेड धोनी द कॅप्टन. म्हणजे त्याने निवड केली कुणाची? धोनीची. काय म्हणून केली? द कॅप्टन. म्हणजे द कॅप्टन हा शब्द जो आहे हा त्यांच्याशी नाही आहे, देची नाही आहे, हे लक्षात घ्या. हा शब्द धोनीची आहे, आणि धोनी ह्या वाक्यातलं एक प्रकारचं ऑब्जेक्ट आहे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे. ते लक्षात, व्यक्तीच्या स्वरूपात आहे.
म्हणजे धोनी वॉज इलेक्टेड बाय देम ॲज अ कॅप्टन आपण म्हणतो. ओके, डू यू अंडरस्टँड हिअर? मीन्स हिअर नाउन फ्रेज फंक्शन्स ॲज अ कॉम्प्लिमेंट. देन नाउन फ्रेज फंक्शन्स ॲज अ ॲडव्हर्बियल. ॲडव्हर्बियल म्हणून सुद्धा येऊ शकते. लक्षात ठेवा, ही व्हिजिटेड नेपाळ लास्ट वीक. लक्षात घ्या. ही विल कम नेक्स्ट मंथ. आता या ठिकाणी ही व्हिजिटेड नेपाळ, बरोबर आहे, आणि या ठिकाणी कधी येणार आहे, ही कधी त्याने व्हिजिट दिली, लास्ट वीक, गेल्या आठवड्यामध्ये. हा आठवडा शब्द जो आहे ना, हा आठवडा शब्द नाऊन आहे, हे लक्षात घ्या. आणि पण तो दॅट इंडिकेट्स कालावधी दर्शवतो, तो काळ दर्शवतो, पिरियड दर्शवतोय. आणि म्हणून जरी तो ॲडव्हर्बियल असला तरी इथं तो नाऊन आहे. ओके, नाउन फ्रेज कम्स ॲज पोस्ट मॉडिफायर इन नाउन फ्रेज. लक्षात घ्या, म्हणजे फंक्शन, नाउन फ्रेज फंक्शन काय, ती पोस्ट मॉडिफायर म्हणून नाउन फ्रेजमध्ये सुद्धा येऊ शकते. हे तिचं फंक्शन आहे. गंभीर, द बॅट्समन इज गुड प्लेअर. ओके, म्हणजे या ठिकाणी गंभीर कोण, द बॅट्समन. म्हणजे गंभीर नंतर द बॅट्समन ही फ्रेज आहे. लक्षात ठेवा, फ्रेज विदिन फ्रेज आहे. आणि हा बॅट्समन हा शब्द सुद्धा काय आहे, म्हणजे गंभीर हा हेडवर्ड आहे, आणि त्यानंतर ही आलेली फ्रेज आहे, हेडवर्ड नंतर आलेली आहे, म्हणजे ती कुठला आहे, पोस्ट मॉडिफायर आहे. ओके, मीन्स हिअर नाउन फ्रेज फंक्शन्स ॲज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लिमेंट and adverbial in a clause. Okay, any difficulty? Here is a review. I have given what is structure of the noun phrase. Structure of the noun phrase is modifier plus head word plus modifier. Which words come as head word in noun phrase? Noun, pronoun, adjective, enumerator and genitive phrase. Which words come as a pre-modifiers? Determiner, enumerator, adjective, genitive phrase, adverb phrase, preposition phrase and noun also. Which words come as post-modifiers? Preposition phrase, relative clause, adjective phrase, adverb phrase, adverb and noun phrase also. And what are the functions? Function of the noun phrase is subject, object, complement or adverb in a clause. Okay, that is the review of the noun phrase. Okay, did you understand? Yes, if you have any query, any problem, yes, we can discuss with me or you can also call me. Okay, thank you very much.